जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। साझियां विचारां दे अज दे एपीसोड विच आप जी का बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। सब तो पहला आओ थानू मिलाइए मेरे साथी डॉक्टर हरीश मल्होत्रा। मल्होत्रा साहब जी, थोड़ा बहुत धन्यवाद है। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब आज जी गल करनी है वो हैगी कि आदत, एडिक्शन। आपां गल करनी है कि बहुत सारिया जिहड़ियां आदतां वो इंसान दे प्रति उत्पन्न हो जानियां, पैदा हो जानियां। कुछ आदतां चंगियां होंदियां, कुछ आदतां बुरियां होंदियां। एक लफ्ज़ आ एडिक्शन, नशियां दे भी आदि होना, यह भी एडिक्शन आ। बहुत गल्लां करन दे आदि होना, यह भी एडिक्शन आ। चुगली करनी, यह भी एडिक्शन आ। किसी बंदे नूं उहदे कीते काम प्रति अप्रीशिएट ना करना, मानता ना देनी, यह भी एडिक्शन आ। कईयां नूं आदत हुंदी आ, कोई बच्चा पढ़न वाला है तो उन्होंने जान के कही जाना, तूं इहनूं पढ़ाउणा छड्ड यार, काम करूगा चार पैसे लिख ले, यानी उन्होंने डिसनकरेज करना ताकि उन्होंने हौसला ना मिले पढ़ने लई। यह भी एक आदत आ। एडिक्शन सैक्टां दी भी आ, आवागोने तुरे फिरना भी एडिक्शन आ। आप गल करनी है कि जिहड़ी एडिक्शन के फायदे की आ ते एडिक्शन के नुकसान की आ। किहड़ियां आदतां इंसान विच होणियां बहुत जरूरी आ, किहड़ियां आदत ना होण तां भी गुजारा हो सकदा। असीं ज़्यादा तौर पर गल ये करनी है कि जिहड़ियां आदतां सानूं बदलनियां चाहीदियां, नशे हो गए, सैक्टां हो गई, ड्रग्स हो गए, जां बगैर लोड़ तो अपने आप को बीमार समझ जाना, यह भी एडिक्शन आ। घट बीमार होंदे होए भी अपने ज़्यादा खाना। तुसीं बहुत बार देखा होगा, आप एक आदत बनाई आ भी डॉक्टर को जाके ना जरूरत तो ज़्यादा बीमारी दसो ताकि दुआ वधिया हो दूगा। यह भी एक आदत आ। थानू मतलब बंदा ये भुल जाता कि जे मैं डॉक्टर नूं जाके गल नूं ज़्यादा वधा के दस्सिया, जे उन्हें दुआ थानू ज़्यादा स्ट्रोंग देती थोड़े दसन के मुताबिक, थानू चक्कर भी आ सकते, थानू नुकसान होगा। असीं इस गल नूं भुल जाते हैं। पूरे समाज में बहुत जिन्हां चीज़ों की गड़बड़ आ, वो है शराब का नशा, अफीम का नशा, चिट्टे का नशा, शराब का नशा, होर सैक्टां का नशा। सैक्टां का दौर काफ़ी हद तक घट गया, ये आप सारे जानते हैं, लेकिन फिर भी हले है। अपने बच्चों को इनकरेज करने की बजाय उनका हौसला घटाना, ये भी एक माड़ी आदत है। जे बच्चा पढ़न नूं थोड़ा कमज़ोर आ, सानू चाहिए कि उसकी हैल्प करिए, उसकी सपोर्ट करिए। अगर उन्होंने लोड़ आ ट्यूशन की, ट्यूशन असीं प्रदान करिए, बजाए कि तैं तां करना कुछ नहीं, ना तेरा पे कुछ कर देना, तैं कुछ करना। इन्हां ये जिहड़ियां गल्लां बच्चे नूं अगे नहीं बदन दिंदियां। आपां नूं ये बहुत जरूरी है कि आपां सही निर्णय लैके ये जिहड़ियां एडिक्शनस हैगियां, जिहड़ियां आदतां हैगियां, इन्हां ते काबू पाउण की कोशिश करनी है। असीं तां सिर्फ गल नूं स्टार्ट करने वाले हैं। निर्णय असीं तुहाडे कोल लैणा भी किहड़ियां आदतां सानूं गुरेज करना चाहिए, किहड़ियां आदतां सानूं छड्डणियां चाहीदियां, किहड़ियां आदतां जिहड़ियां नहीं वो पा लैणियां चाहीदियां। कोई जो तुसीं कोई चीज़ नूं पाउणा होवे तो कोई ना कोई छड्डणी भी ना चाहिए, तां बैलेंस बनदे नहीं। जे असीं इकट्ठियां करी चलीए तो जिद्दां बिलीव आ, असीं विच सारे बिलीव असीं इकट्ठे करी जाने, आ भी सही आ भी सही आ, रब हर जगह ते वसदा, वो फिर तुहाडी परसनैलिटी किस पासे बनदी नहीं है। इस करके जिहड़ियां आदत हैगियां, जिहड़ियां जिंदगी नूं नुकसान पहुंचाउंदियां, उन्हां आदतां नूं हमेशा ग्रोथ करना चाहिए, वो सानूं नहीं एडोप्ट करनी चाहिए। जिहड़ियां आदतां सानूं ना चंगा ना माड़ा, उन्हां तो भी ग्रेज करना चाहिए। चाहिए यह कि सानूं जिहड़ियां आदतां साडे फायदे वास्ते आ, साडे परिवार के फायदे वास्ते, साडे समाज के फायदे वास्ते आ, उन्होंने अडोप्ट करना चाहिए। पहले तो आप पता करते हैं भी एडिक्शन की जी हैगी आ शब्दावली, वो की आ, आप किहनूं कहने आ,
ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮੋਹਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੱਚੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਪੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿੱਠਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਨੀਵੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੱਗੇ ਗੋਡੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲੱਗੇ ਗਿੱਟੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ ਨੂੰ ਨਾ, ਯੈਸ ਨੂੰ ਯੈਸ ਅਤੇ ਨੋ ਨੂੰ ਨੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਛ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਯਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਫੀਰੀਅਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੀਟੇ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੀਟੇ, ਇਹ ਪੈਬਲਸ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਈਥੋਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 30% ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਡਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਯੂ ਡਨ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਔਨ ਦੈਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਿਕੰਮਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਪੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੀ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ, ਆਪਣਾ ਦੀਪਕ ਆਪ ਬਣੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਆ, ਉਹ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ 5 ਜਾਣੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਪੀ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਪੀਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਸੌਂਦਾ, ਵਕਤ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। ਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਖੋਲੋ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਾਣੀ ਮੋਹਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਲਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਦ ਲਿਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਬੁਰੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ।
ਜਾਣੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਸ 7 ਵਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਣਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌਕ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਰ। ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਮਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਕਰੂਗਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੱਕੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਿਖਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਅੱਛੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮਾਂ ਮਿਲਣ, ਅੱਛੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਮਿਲਣ, ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੱਡੇ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 4-5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਹ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਲੈਤ ਬਿਠਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਨਾ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ MLA ਚੁਣਦਾ, ਜਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੱਕੀ ਆ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਏ ਆ। ਕੈਸੇ ਭਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਲਾ ਦੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰੱਗਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਸੀਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋੜ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਆ ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟੱਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਆਦਤ ਦੀ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਕਾਲ ਹੈਲੋ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਲੋ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਨਿਊਰੋਸਿਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨੇ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈजेशन वगैरह करी दी है। लेकिन एडिक्शन इज मोस्ट एसोसिएटेड विद ड्रग्स या अल्कोहलिज्म हो गई या हार्ड ड्रग्स, ओपीएम वगैरह, कोकेन। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਬਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ, ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ। ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ, ਨਾਟ ਇਟ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਵੈਲਪ ਸਡਨਲੀ। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ, ਡਾਈਸਲਫੀਰਾਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਲੇਸੀਬੋ ਵਗੈਰਾ ਡਰੱਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਮੇਕ ਦੈਮ ਐਸੀ ਡਰੱਗ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। तो एडिक्शन जी है यूजली एसोसिएटेड टू ड्रग्स, लेकिन हैबिट्स दी एडिक्शन मैं कभी इन्ना नहीं देखा। इट कैन लीड टू न्यूरोसिस, टाइप ऑफ न्यूरोसिस। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਉਹਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈजेशन ਜਾਂ ਆਦਤ ਖਤਮ ਹੋਏ ਐਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਫਾਰਮ ਆਫ ਹੈਬਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟ ਡਿਵੈਲਪਸ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੇਪਰਡ ਆਫ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆਦਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਓ। आदतां वो मतलब कई लोग बड़े मतलब अग्रेसिव बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर है, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈजेशन ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁੱਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਅਬਿਊਜ਼ਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਕੈਨ ਅਗਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਆਲਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਡੀਸੈਂਸਿਟਾਈजेशन ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਟਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर योर व्यूज। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब। मोहम्मद साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स। असल च ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਮੇਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਂਝੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ? मैं जी ਗਲਾਸਕੋ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਪੱਕੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਫੜਦਾ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ
ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਆਦਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ, ਫਲਾਣੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਈ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵਰਜੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜੋ ਕਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਗਤ ਦੀ ਸਵਾਸੀ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਸੀ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਗਤ ਦੀ ਹਾਸੀ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੇ ਲਾਲਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੰਬਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੀਕਨੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਮਿਸਿੰਗ ਟੂਡੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮਿਸਿੰਗ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟਰਬਰਾ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮਿਡਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਗਲ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਕਾਹਦੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਾਕੂ ਕਾਹਦੇ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕੁਛ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਕਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਜਤ ਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਨਾ ਧਰਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਨ ਪੈਨਸਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਜਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ?
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭੋਗਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਆ ਮਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਚੋੜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਧਰਮ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਧਰਮ ਤੀਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤੋਖ ਜਤ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਤੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੋਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਮੈਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੁਗਲ ਮੈਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਵਿਵੇਕ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਥਾ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲਿਖੋ ਵੀ, ਜੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੀਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਆ, ਭਾਰਤ। ਅਗਰ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਉਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ
ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਬੜੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਲਟੇਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਬੁੱਧਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 30-40 ਕੱਪ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੌਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। हेलो, मैं खुशीराम बोल रहा हूँ वैनकूवर से। जनाब खुशीराम जी वेलकम। मल्होत्रा साहब, महेश साहब, सबसे पहले तो आपको हार्दिक अभिनंदन। ये मेरे को आदत नहीं है, मैं आमतौर पर स्ट्रेट वे सब्जेक्ट पर जंप कर जाता हूँ, तो आज मैंने खास तौर पर ख्याल रखा है कि आपको मैं अपना जो दिल की आपके लिए मेरी श्रद्धा है वो। हेलो, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत हाँ जी, हाँ जी, करो। हाँ जी, तो आपने आज का विषय बहुत ही अच्छा है और ये बहुत भारी डिजीज है, ये एक करंट डिजीज है एक तरह की। और जो आपके बहुत से लोगों ने बात करी है मोस्टली इसकी है ये जो नशे वगैरह और शराब की है, ये मेरे ख्याल में भारत में ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक और एडिक्शन है, ये जो कंप्यूटर के गेम्स है ना, इसको मैंने बहुत जबरदस्त एडिक्शन समझता हूँ। और ये बहुत ज्यादा हमारी कम से कम ये जो कैनेडियन समाज है इसमें इसकी बहुत ज्यादा ये नुकसानदेह चीज मैं इसको पा रहा हूँ। हाँ, ये दो चीजें हैं। एक तो है एडिक्शन टू दिस ड्रग्स एंड शराब वगैरह, नशा वगैरह, और दूसरी एडिक्शन इधर एडिक्शन तो बड़े बहुत तरह की हो चीज। किसी ने खास ही कहा है कि मेरे को आपका लेक्चर आज वीक सुनने की एडिक्शन है, ये भी बहुत ये उन्होंने पते की बात कही थी। तो एडिक्शन कई प्रकार की होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एडिक्शन का जो बेसिक कॉज है वो है लेजर। हमारे पास काम नहीं है, हम काम करना नहीं चाहते हैं। मेरी काफी उम्र हो चुकी है, मैंने तो वो वक्त देखा है जब हमें काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी किसी को भी। हर एक आदमी गांव में काम करता था, छोटा है बड़ा है, इवन बुजुर्ग लोग भी थोड़ा बहुत अपना हाथ में हिलाते ही रहते थे। और आज मशीनरी हमारे हाथ में इतनी आ गई है कि हम सारे काम को बहुत जल्दी निपटा सकते हैं। और दूसरा, अब पंजाब की ये हालत है मेरे ख्याल में कि पंजाब का आदमी तो खुद काम नहीं करना चाहता। इसके कई कारण हैं, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। हमने जो भैये बाहर से मंगवा लिए हैं ना, वो हमारा सारा छोटा मोटा काम करते हैं और थोड़ी तनख्वाह लेके वो हमें और भी ज्यादा उन्होंने फुर्सत दी है। और सवाल ये पैदा होता है कि जो लेजर टाइम है हमारे पास, इसको कैसे स्पेंड किया जाए। इसका कई तरीके हो सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज है, एंजॉयमेंट है कोई किस्म की, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है वो है ड्रग्स, शराब वगैरह। कोई जमाना था, मेरा गांव तकरीबन 100-150 गांव का घर था, लेकिन कोई जमाना था कि वहां पर सिर्फ एक दुकानदार था, उसका नाम था दुर्गा, वो सिर्फ डोडे पीता था, बाकी सारे लोग जो थे इससे बिल्कुल बरी थे और खाना अच्छा खाते थे। और अब मैंने सुना है कि वहां पर सब लोग जो हैं इधर लगे, क्योंकि उनके पास काम नहीं है और कोई अल्टरनेटिव एंजॉयमेंट का या उस टाइम को स्पेंड करने का तरीका नहीं निकाला है। हमारे यहाँ कनाडा में भी यही बीमारी है, बच्चे जो हैं वो एक्सरसाइज की तरफ कम जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो दिन भर तो वो सोते हैं, रात को वो काम करते हैं। देखिए अजीब सी ये एडिक्शन है, ये जो कंप्यूटर गेम्स की एडिक्शन है, मैं इसको बहुत डेंजरस समझता हूँ। और मेरे ख्याल में इससे बचाव तभी हो सकता है अगर बच्चे को शुरू से ही इन चीजों से अलग रखा जाए और उनको ठीक तरफ एंगेज किया जाए। और उसके लिए पेरेंट्स का नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को ये शुरू से ही आदत पड़ जाती है जिसको बाद में छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। और मेरा ख्याल है कि ये लॉ होना चाहिए कि जब कोई आदमी अपनी शादी रजिस्टर करना चाहता है या शादी का इंटेंशन शो करना चाहता है, सबसे पहले उसको सवाल होना चाहिए कि आपने पेरेंटेज का कोई लेसन लिया है, बच्चों को कैसे परवरिश करनी है, ये आपने लेसन लिया है। अगर आपने ये लेसन नहीं लिया, आपकी शादी नहीं हो सकती, हम उसको रजिस्टर नहीं कर सकते। बड़े ये एजुकेशन की बात है। और
एंगेजमेंट की बात है, आज डेट में एंगेजमेंट देने के लिए अब गांव में जिम्स कहाँ है? कोई नहीं है। और ये एंगेजमेंट का और कोई कॉलम नहीं रहा, वो खाली बैठे हैं। खाली बैठे को तो फिर यही है, और खाली दिमाग बैठना नहीं चाहता, और इसको मस्त करने के लिए फिर ये ड्रग्स वगैरह ले ली जाती हैं। तो ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, इससे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और बड़ा ये साइंटिफिक है। इसमें धर्म की बातें जो ले आते हैं, ये ऐसी बातों का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें कोई गल नहीं है, हर एक इंसान दी अपनी फीलिंग हुंदी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कृष्ण जी, बहुत बहुत डॉक्टर साहब, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਅਰਸ਼ਦ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੌਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈਆ। ਜੰਗਲ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈਆ। ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਜਾਪੇ, ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈਆ। ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਹਿਮੇ, ਬੰਦ ਬੂਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਹਿਮੇ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈਆ, ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਰਾਤ ਦਾ 8ਵਾਂ ਪਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਕੇ ਸਹਿਮੀ, ਖੌਫ ਦੀ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈਆ। ਜੋ ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈਆ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਭਾਈਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਲ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਲੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਧੂਏ ਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬਰੀਫ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼। एडिक्शन से ज़्यादा ड्रग एडिक्शन या ओपीएम या अल्कोहलिक एडिक्शन तो नाल एसोसीएटेड होंदी है, लेकिन ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਬਿਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀ ਮੋਰਬਿਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਟਰੇਸ ਕਰੋ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਖਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਡਲਟ ਜਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਹਿਸਟਰੀ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੋਰਬਿਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਫ ਕਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਈਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਐਂਡ ਈਵਨ ਟੂ ਸਾਈਕੋਸਿਸ। ਨਿਊਰੋਸਿਸ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀਨਿੰਗ ਆਊਟ ਜਾਂ ਉਹ ਪਲੇਸੀਬੋ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਉਹ ਅਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਕੈਨ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ, ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਉਹਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕਰਨਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੈਰੀ ਲਾਸਟ ਲੋਕ ਲਾਸਟ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੋਰਟ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੈੜੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਬੰਦਾ। ਯੈਸ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 1430 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਹਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਚਾ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਉਹ ਭੈੜੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਭੈੜੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਮਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਵਰਤਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਇੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਮਲ ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੂੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਬੜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ, ਗੁਰੂ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਯੂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਬਿਕਮ ਏ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਝੂਠਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਏ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੈਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ।
एनवायरनमेंट चेंज करो, अपना मन बनाओ। जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ अपना मन नहीं बनाते उन्ना चਿਰ कोई चीज़ ਛੱਡੀ नहीं जा सकती। इस करके ये बहुत ज़रूरी है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ जने बहुत सलाह दिंने आ। मैं अज 10 बंदे गल की, यार मेरा गोडा दुखता, वो 10 बंदे ने मैं दुआ दसी, हालांकि उन्होंने को आप नहीं किसी को भी तुर होंदा सी। ये साडी साइकी आ, ये साडे बच्चे अपनापन आ। उन्होंने सारे का थैंक यू करदा जिन्होंने मैनू सलाह दी। पर गल आप करते हैं जी एडिक्शन हैगी आ बच्चों नूं, जे किसी नूं ये एडिक्शन हैगी है कि बच्चों नूं इनकरेज करना पढ़न वास्ते जां किसी काम वास्ते, ये वधिया गल है। तो मैं यो जब देखिया कि न्याणे दे ए भी आए होण तां भी कहना इहनूं छड्ड के काम ते ला दिओ, 4 पैसे कमाऊगा, जानी ये माड़ी आदत आ किसी नूं भी होवे तां। दूसरी गल हैगी आ, जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ आप फैसला नहीं करते, कोई दुनिया की ताकत ना थोड़े ड्रग छड़ा सकती है, ना थोड़ी शराब छड़ सकती है, ना थोड़ी चुगली तो रोक सकती है। लेकिन आप मन बनाना पऊगा, पहले सैट करो भी इस डेट तो बाद आ काम नहीं करना। तो बाकी जी शराब आ, शराब कली नहीं हैगी, इदों बहुत सीरीयस एडिक्शनस हैगियां। शराब नहीं चाहिए, सैट नहीं चाहिए, जिन्ने भी माड़े काम सारे छड्डो और जिन्ने चंगे काम वो अडोप्ट करो। किद्दां करोगे? अपने आप नूं परखो और जिहड़े जिन्हां कोल चंगियां गल्लां उन्हां को अपने ते अडोप्ट करो। थैंक यू वेरी मच। आपां मिलांगे अगले हफ्ते। अपना रखो ख्याल। जय भीम।